ওয়েব সিরিজ কিংবা টেলিভিশন সিরিজ আর সিনেমাতে রাইটিং ইজ ভেরি ভেরি ডিফারেন্ট। সিনেমাতে কিছুই হচ্ছে না, কিছুই রাইটিং নেই, তুমি একটা কাককে দেখছো, তারপর তুমি একটা প্লেন দেখলে, একটা খুব বড় কমেন্ট করলে কি দেখো হাউ সায়েন্স হ্যাজ মেড আস লাইক নেচার। Cinema tries to engage you in the fourth dimension. Cinema works when you don't need to hear anything. You're watching. Cinema is essentially to be watched. A series you can hear. It's written in a way that you can hear the plot. You can hear what's going on. There is not much montage hote pare. A series is first of all written to engage you. Keno? সিনেমাতে কোনো কম্পিটিশন নেই, তুমি বসে আছো বিরাট একটা মস্ত বড় হলের মধ্যে আর তুমি দেখছো, আর কোনো কম্পিটিশন নেই, বোধহয় তোমার মোবাইল ফোন বাজবে, বোধহয় না বাজবে। সিরিজে তোমার খাবার হচ্ছে মাইক্রোওয়েভে, একটা SMS হচ্ছে কাজের, তোমার বাচ্চা এখান থেকে চেঁচামেচি করছে, একটা ফোন বাজছে। To keep you engaged in the series is the game. But if you miss 2 minutes of the series, it's okay. That's what the writing is. So the writing is expositional. फिर हम यहाँ पे गए, हम वहाँ पे गए, हम वहाँ पे गए, हाँ ठीक আছে চলছে, টুক করে তুমি মাইক্রোওয়েভ থেকে খাবারটা বেরিয়ে you can keep watching. So the writing of series is extremely different from cinema. There's no similarity. The acting is the same. Acting is acting. তুমি একটা স্ট্রিট প্লে করবে কিংবা তুমি একটা ফ্রেঞ্চ ফিল্ম করবে, অ্যাক্টিং ইজ অ্যাক্টিং। ইউ হ্যাভ টু গেট ইন টু দ্য স্কিন অফ দ্য ক্যারেক্টার। ইট হ্যাজ টু বি অ্যাজ ইজি অ্যাজ ব্রিদিং। ইউ হ্যাভ টু বিলিভ ইন দ্যাট ওয়ার্ল্ড। চার্লি চ্যাপলিনের মাথার উপরে একটা ভারী একটা পাথর কেউ ফেলে, কিছু হয় না চার্লি চ্যাপলিনকেও। কেন? ইউ বিলিভ ইন দ্যাট ওয়ার্ল্ড। রক্ত নেই, হসপিটাল নেই, অ্যাম্বুলেন্স নেই, রাইট? ইউ বিলিভ ইন দ্যাট ওয়ার্ল্ড। টম অ্যান্ড জেরি কার্টুনস ইন, you believe in that world. So your job as an actor is the same in all media, but the job of the writer is very different. In cinema, the director can save a bad script. In a series, no director can save a bad script. কারণ টাইম নেই পোস্ট প্রোডাকশনে। আমরা ঠিক আছে এই পারফরমেন্সটা খারাপ, আমি ওখান দিয়ে কাট করে এই নিয়ে আসবো, একটা ফ্ল্যাশব্যাক হয়ে যাবে। there's no time. You have to create it as it's written. So the future of series is it web content? How do you see that in the Fantastic. future? Web content has a fantastic future. কেন? আমার মধ্যে চারটে রাহুল আছে। একটা সিরিয়াস রাহুল সিনেমা দেখতে চায়, একটা টাইম পাস রাহুল কোনো একটা সিরিজ দেখতে চায়, একটা প্রাইভেট রাহুল প্লেনে বসে কিছু দেখতে চায়। বাড়িতে তুমি দেখছো 3-4 জন, প্লেনে দেখছো একা, সিনেমাতে with 100 strangers. There are different viewing personalities that all of us have. Our viewing personalities change. अब मैं यहाँ बैठ के इत्मीनान से देखूंगा, 10 मिनट का टैक्सी का राइड है ना, तो ये मैं देख लूँ, 8 मिनट में देख लूँगा, राइट? So the web series caters to a certain personality. हाँ, घर में बैठ के देखो। और বম্বে টু ক্যালকাটা 2 ঘন্টার ফ্লাইট, আড়াই ঘন্টার ফ্লাইট, আমি একটা এপিসোড দেখে নিতে পারি কিংবা দুটো এপিসোড ডাউনলোড করে নিচ্ছি। সো দ্য পার্সোনালিটি of who you are is different. So they'll never compete. My personality for a movie is different from my personality watching for a series. So the filmmaker doesn't have to compete for Rahul's attention. রাহুল যখন এই মুডে থাকবে নিশ্চয়ই টেনেট দেখবে সিনেমা হলে, রাহুল যখন এই মুডে থাকবে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ দেখবে সিরিজে, রাহুল যখন ওই মুডে থাকবে নিশ্চয়ই আমাদের 5 মিনিট লাফিং একটা স্যাটায়ার, একটা স্ট্যান্ড আপ কমেডি দেখবে প্রেস কনফারেন্সের আগে আমি গাড়িতে, লাইক দ্যাট। So are you enjoying series more than films? No. There's no question of enjoying one more than the other. Am I enjoying working with a director on a project more than another project? First of all, আমি 27 বছরে আমি
43 films করেছি, so I do 1.5 films a year. তো আমার কোনো choice except one film, none of my choices have been यार मुझे नहीं करना था, मुझे पैसे चाहिए थे, ऐसा कुछ नहीं. I've done it because I love it. तो আমার কোনো problem নেই. But some directors are more fun. Some directors are creative, যা একটা fine tuning হয়. Some directors like Aparna and I have that tuning. I'm very, very happy working with Tony in that way in Bengal. And of course, Zoya on Dil Dhadakne Do. So, ওই সব তো হয়, but generally, I love acting. Whether it's a series or a cinema, the center of my heart is still sensitive, groundbreaking art house cinema. That is the center of my heart. But outside of that, I've done so many other things. আমি তো কলকাতার ডিরেক্টরদের সঙ্গে কাজ করছি একটু লং টাইম। আর তুমি যেহেতু বললে তুমি বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছো, কলকাতার ডিরেক্টরদের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে স্পেশালিটিটা তোমার কী মনে হয়? কলকাতার ডিরেক্টরের সাথে কাজ করার ওই স্পেশালিটি যা কলকাতার লোকেশন, sensitive, educated, cultured, global. This is what the best of Calcutta is. Knowledge about the whole world, deeply rooted in their own culture, secular, open, accepting, argumentative, opinionated, but always with intelligence. Passionate about food, about culture, about love, about family, about writers, about politics. So that is why I've said it on many times social media, it's my second favorite city in the world because of all of this. I love this city for that. I've never lived here, but I just love coming here. Lokra bole na, I love this city, but it's the truth. I would not have, যখন আমি করেছি অনুরণন, কে আসছিল এখান থেকে বম্বে থেকে কাজ করতে 2000 কে আসছিল? এখন তো নাও ইটস বিকাম লাইক আ হাইওয়ে। তখন কেউ আসছিল না। রিজনাল সিনেমা, हाँ ठीक है हिंदी सिनेमा करेंगे लेकिन रीजनल सिनेमा पता नहीं, like that. But for 20 years I've loved it, and because of cinema I have discovered Kolkata in a new way. So I love coming here, I love the people, I love working here. হ্যাঁ, প্রজেক্ট যদি ভালো না হয় তো আমি হ্যাঁ কেন বলবো? So you have to wait for that, but otherwise I mean I'm very happy being here. আমি ঢাকায় 3-4 বার গিয়েছি. Lots of love and lots of appreciation in Bangladesh. It feels lovely to go there. I'm looking forward to working with Badhon, and hopefully we'll come to Bangladesh and when the series releases. But I felt very comfortable. I felt very much very loved. I've gone for the Bangladesh Literary Festival. I've gone to see BRAC. I delivered the convocation address at BRAC. I have shot a film there. তো 4-5 বার আমার হয়ে গেছে ওখানে ঢাকা দিয়ে। ঢাকা কিংবা আরেক বেড়াটা গোয়া বোধহয় চিটাগং গিয়েছি। একটা ইউনিভার্সিটি ছিল ওখানে, আছে বোধহয় এখন। আচ্ছা, প্রথমত হচ্ছে সৃজিত মুখার্জি আমাকে নক করেছে হোয়াটসঅ্যাপে যে আমি একটা সিরিজের ব্যাপারে কথা বলতে চাই, আমরা কি কথা বলতে পারি কিনা। সো আমি কিন্তু ভেবেছি যে এটা একেবারেই সৃজিত মুখার্জি না, কারণ এটা সম্ভবই না যে সে আমাকে, আমার তার সাথে পরিচয়ই নেই, সো আমাকে সে চেনার কোনো কারণই নাই। সো সে কেন আমাকে নক করে বলবে ওয়েব সিরিজের জন্য কাজ করবে, কাজটা তাও আবার কখন, যখন হচ্ছে প্যান্ডেমিক মাত্র শুরু হয়েছে এবং সবাই জাস্ট মারা যাচ্ছে টাইপ অবস্থা। সো ওই সময়টা যখন আমাকে নক করেছে, আমি ভাবছি, আমি আবার তখন সেলফ কোয়ারেন্টাইনে ছিলাম, তো আমি কিন্তু ভেবে নিলাম যে আমার আসলে হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। তো তারপরে যেটা হলো যে পরের দিন উনি আবার আরেকজনের থ্রুতে কল করলেন যে আসলে আমি কাজটা করতে চাই কিনা। তো আমি রেডি ছিলাম না যে সৃজিত মুখার্জি আমাকে আসলে কোনো ক্যারেক্টারের জন্য চিন্তাও করবেন। তো ওই দিনই ওনার সাথে আমার কথা হওয়ার পর উনি আমাকে এই পোস্টার, আমাদের যে বইটা উপন্যাসের
প্রচ্ছদের ছবিটা পাঠায় এবং বলে যে এরকম একটা লুকে আমাকে প্লিজ আপনি একটা ছবি তুলে পাঠান। তো আমি ছবিটা তুলে পাঠাই সন্ধ্যায়। তো তারপর উনি বলে যে আমাকে অডিশনও দিতে হবে, আরও অনেকজন দিবেন, তার মধ্যে আমি একজন। তার কিছুদিন পর আসলে উনি নিজে থেকেই বলেন যে না, আর অডিশন দেওয়া লাগবে না, আমি বইটা তো অলরেডি পড়ে ফেললাম এর মধ্যেই। তারপর উনি স্ক্রিপ্টটা পাঠিয়ে দিলেন। তারপরে যেটা হলো যে আমরা কিন্তু এই প্যান্ডেমিকে পুরোটা সময় আমি অনলাইনে সৃজিত হচ্ছে যে আমার কো অ্যাক্টরের ডায়লগগুলো করে করে পাঠাতেন এবং আমি হচ্ছে আমার ডায়লগগুলো দিতাম এবং ওইভাবে করে আমি কিন্তু রিহার্সাল করেছি এবং পুরোটা রিহার্সাল করলাম, সব কিছু ফাইনাল আমাদের দেশে যে কাজটা হবে। তারপরে কিন্তু কাজটা ক্যান্সেল হলো। ক্যান্সেল হওয়ার পর আমি আসলে অনেক হার্ট হয়েছি, কারণ আমি অনেক দিন প্রস্তুতি নিয়েছি এবং সৃজিত এতবার করে বলেছে যে আমি আসলে মুস্কানকে তোমার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। সো ওই জায়গা থেকে আমি আসলে চিন্তা করতে পারিনি যে এরকম হবে, বাট প্যান্ডেমিকের জন্য কিছু করার নেই, সবাই যে সিচুয়েশনে ওনারাও যেতে পারছেন না, আমরাও আসতে পারছি না। তো তারপর যেটা হলো যে কিছুদিন পর অনেক কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে আবার বলা হলো যে দেখো ভিসাটা হয় কিনা। সো সৃজিত যেটা বলছিল যে আমিও বলতে চাই যে আসলে ইন্ডিয়ান হাই কমিশন বাংলাদেশের, আমরা তাদের কাছে আসলে আমি তো স্পেশালি অনেক কৃতজ্ঞ, কারণ তারা আমার ভিসার ব্যাপারটা অনেক স্পেশালি দেখেছেন বলেই ভিসাটা হয়েছে এবং তারপর তো এখানে চলে আসলাম। আর আমার আসলে কাজ করার মানে আমি তো কলকাতায় তো দূরে থাক, আমি এত বড় অ্যারেঞ্জমেন্টের কাজ আসলে আগে করিনি, এটা একদমই সত্যি। সো এখানে অনেক রকমের সিকোয়েন্স করছি বা অনেক রকমের এক্সপিরিয়েন্স আমার হচ্ছে, যেটা আমি কখনো আসলে করিনি আগে। এটা আমার কাছে আমি বলবো যে আমি যখন এখান থেকে ফেরত যাব বাংলাদেশে, আমি আসলে অনেক কিছু শিখে ফেরত যাব। সৃজিত মুখার্জি একজন টিচার এখানে এবং আমার যারা কো অ্যাক্টর, মানে আমি তো বলবো যে আমি আসলেই অনেক লাকি যে আমার তাদের সাথে কাজ করার সুযোগ হচ্ছে। স্ক্রিন শেয়ার করবো আমি এত বড় বড় শিল্পীদের সাথে। সো ওই জায়গা থেকে আমি বলবো যে আমি অনেক কিছু শিখে যাচ্ছি, কারণ প্রথম যে জিনিসটা আমি শিখেছি সেটা হচ্ছে যে কীভাবে আরেকজন কো অ্যাক্টরকে আসলে কমফোর্ট ফিল করানো যায়, এটা আমার খুব ভালো লেগেছে। সো ওই জায়গাটা তো আছে এবং অ্যাক্টিং, ওই যে রাহুল বোস যেটা বলছিলেন যে কো অ্যাক্টর ভালো হলে অ্যাক্টিং কিন্তু অটোমেটিক ভালো হয়। সো ওনারা আসলে আমাকে যতটুকু সাপোর্ট করেছেন, আর আমি তো বাকিটা চেষ্টা করেছি আমার পরিশ্রম সময় দিয়ে। অনির্বাণদা মানে আমাদের কাছে একটা ক্রেজ, সেই ক্রেজ বাংলাদেশে। অনির্বাণদার সাথে কাজ করার প্রথম সুযোগ, যেটা শুনলে রিয়াকশন মানে কি ভাবলে প্রথমেই? না, আমার তো এমনিতে তাকে ভীষণ পছন্দ অ্যাক্টর হিসেবে, বাট আমি চিন্তা করছি যে যেই ডিরেক্টরে কাজ করতে আমি যাচ্ছি, সেই ডিরেক্টরের যেই প্রেম এই অ্যাক্টরের সাথে, সেখানে আমি কোথায় থাকবো কে জানে। সো এইটা প্রথম ছিল। তারপরে তো উনি আর আমার সাথে ওনার আর ডিরেক্ট কোনো সিন নেই এখন যেটা রাহুল বোস করছেন ওই ক্যারেক্টারটা তো অনির্বাণে করার কথা ছিল। সো তখন তার সাথে আমার হয়তো ডিরেক্ট সিন হতো, বাট আমি রাহুল বোসের কথা শুনে একদম ডেফিনেটলি আমার জন্য তো এটা খুবই মানে হয় না যে ভয় আমি পেয়েছি, কারণ ওনারা হচ্ছে অনেক অভিজ্ঞ সেখানে। আর আমাদের যখন আমরা এই সিরিজটা অন এয়ার হবে, যখন স্ট্রিমিং শুরু হবে, তখন মানুষ দেখবে যে আমাদের যে 2টা এপিসোডের কথা আমি বলছি, যে এখানে শুধু আমার আর তার কনভারসেশন এবং ওইদিকে হচ্ছে আরও দুজনের কনভারসেশন, ওইখানে আসলে কিন্তু পুরো সিনটা হচ্ছে আমার অ্যাক্টিংটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট এখানে। সো এখানে যদি উনি কোঅপারেট না করতেন, যেটা হতো যে আমি সিনটা আসলে ঠিকঠাক করতে পারতাম না। তো এইটা আমি বলবো যে ডেফিনেটলি সৃজিত এখানে সবচাইতে ইম্পর্ট্যান্ট রোল প্লে করেছে, কারণ আমি যখন থেকে এসেছি তারপর থেকে কিন্তু আমি প্রায় 2.5 থেকে 3 ঘন্টা এভরিডে আমরা হচ্ছে রিহার্সাল করতাম, একেবারে ধরে ওই ক্লাইম্যাক্স সিনটা মুখস্থর একেবারে চূড়ান্ত করে ফেললাম। তারপরে তো যে সিনটা করলাম, তো সব কিছু মিলেই আসলে আমার কাছে মনে হয় যে আমি তো অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেরত যাব এবং কাজটা আমি আমার 100% চেষ্টা করেছি। এখন দেখা যায়, আমি যেহেতু বাংলাদেশেরই একজন মেয়ে, হ্যাঁ মুস্কান জুবেরি বাংলাদেশের, সো আমি আমার ভাবেই কথাই বলেছি। কিন্তু যেটা হয়েছে যে হ্যাঁ ডেফিনেটলি রাহুল বোসের একটু ঝামেলা হচ্ছিল, কিন্তু উনি তো আসলে অনেক ওনার অ্যাক্টিং এবং ওনার কাজ নিয়ে আমার আসলে কিছু বলার নেই। তো আমার ভালো লেগেছে আসলে সব কিছু মিলে কাজটার অনেক কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি বাংলাদেশে ফেরত যাব, এটুকু আমি বলতে পারি। আমাকে সাধারণত যে সিরিজে আমি আগে করেছি, কি বলবো, আমি হইচইয়ের যে সিরিজে আগে করেছি একেনবাবুতে আমাকে দেখেছেন যে ধরনের চরিত্র অথবা কেস জন্ডিস বা 5 ফোড়নে, সেই চরিত্রগুলোর থেকে আলাদা, এবং সৃজিতের সাথেও আমি অন্য যে কাজগুলো করেছি তার থেকেই চরিত্রটা আলাদা। কারণ এটা সাধারণত সবাই সবসময় বলে যে আমি এই যে নতুন চরিত্রটা করছি সেটা বাকিগুলোর থেকে আলাদা।
এবার আমি পুলিশের চরিত্র যেগুলো আগে করেছি, অনেকগুলো করেছি, প্রায় 7-8টা মতো। তবে তারা মানে প্রফেশন সবার পুলিশ হলেও তারা মানুষ আলাদা, সেই হিসেবে ক্যারেক্টার সবার আলাদা। আমি এখানে যেটা করছি তপন শিকদার বলে, সে একটু রাগী টাইপের আর কি একটা চরিত্র। এই ধরনের চরিত্রে সাধারণত আমি অভিনয় খুব একটা করিনি। এই ঘটনাটা যেখানে ঘটে সুন্দরবনের কাছাকাছি একটা জায়গায়, সেখানকার থানার অফিসের ইনচার্জ হচ্ছে আমি। এটা যেহেতু থ্রিলার, আমি খুব একটা বেশি এর থেকে বেশি বলতে পারবো না। তবে মেন যে ঘটনাগুলো ঘটে সেই চরিত্রগুলোর সাথে আমার খানিকটা ইন্টারাকশন, মতের অমিল এরকম আছে। তো তার জন্য যে ধরনের প্রতিঘাত তৈরি হতে পারে সেগুলো হচ্ছে। না, গ্রে শেড বলবো না, গ্রে শেড বা নেগেটিভও না। এই চরিত্রটা মানে সবাই যেটা চায় যে বাকি সব কিছু আমার টার্মসে চলবে, সেই ধরনের একটা ওর একটা অ্যারোগেন্স আছে। এবং সেটা প্রফেশনের জন্য যে পাওয়ারটা ও পেয়েছে সেটাকে ইউটিলাইজ করে ওটা করতে চায়। তবে এটাকে গ্রে চরিত্র ঠিক বলা যায় না, একটু মানে হেডস্ট্রং চরিত্র। না, বলে দিয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ এখানে কোনো খেতে আসেননি, তো আসেননি, এখন তো আর আসার প্রশ্ন ওঠে না রবীন্দ্রনাথের। তবে আমি এইটুকু বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রটি কিন্তু এখানে নুরেছাপা হিসেবেই প্রিপারেশন করা শুরু করেছিলাম মূলত ভাষাগত দিক থেকে। যেহেতু বাংলাদেশের ভাষাতে কথা বলতে হবে, সেহেতু ট্রেনিংটা সেভাবেই শুরু হয়েছিল আর কি নুরেছাপা করার জন্য। কিন্তু পরে যখন নুরেছাপা নিরুপম চন্দ্র হয়ে যান, বাঙালি চরিত্র হয়ে যান, তখন আতর আলী যে চরিত্র, যেটা আমি এখন করছি, তিনি বাংলাদেশের ভাষায় কথা বলেন। ফলত ট্রেনিংটা আমার সামহাও কাজে লেগেই গেছে। বাংলাদেশের ভাষা, প্রথম কথা হচ্ছে সৃজিত মুখার্জির স্ক্রিপ্টে লেখা আছে, মানে উনি রোমানে লেখেন, হ্যাঁ, তো সেখানে হইতাছে লেখা আছে, মানে হ্যাঁ, ITASE এইভাবে লেখা আছে। তাতে একটা সুবিধা হয় যে কি লিখেছেন রাইটার সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এবারে নেক্সট যেটা হচ্ছে সেই ভাষার সুরটা, আমার একটা বেসিক এক্সপোজার আছে বাংলাদেশের ভাষার ক্ষেত্রে, সেটা বন্ধু বান্ধবের মারফত হোক বা কিছু দেখার ক্ষেত্রে হোক, একটা বেসিক এক্সপোজার ছিল। বাকিটা আমার যতটা খামতি ছিল সেটা আমি চঞ্চলদার কাছ থেকে খানিকটা একটা বেসিক গাইডেন্স শুটিং চলাকালীনও নিয়ে নিই, শুটিংয়ের আগেও নিয়ে নিই। কোনো একটা ডিকশন আমার নিজে বলে মনে হচ্ছে যে এটা খুব একটা বিলিভেবল হচ্ছে না, সেইটাতে আমাকে চঞ্চলদা হেল্প করে। আরেকটা জিনিস তো জিজ্ঞাসা করবো যে এখন তো করোনা ভাইরাস নতুন করে মিউটেট হচ্ছে, তার মধ্যে তোমরা শুটিং করছো এবং আউটডোর চলছে, যেটা একটা যেটা বললো, সব কিছু মিলে তো নিশ্চয়ই একটা আশঙ্কা কাজ করছে। আশঙ্কাটা কাটিয়ে এই আশঙ্কা বহুদিন কেটে গেছে। তো কেটে গেছে মানে আমি বলছি জুন মাস থেকে আমি শুটিং করছি, কিন্তু এই আশঙ্কা নিয়ে আর কতদিন চলবো? আর সমস্ত লাইভ সেলই মিউটেট করতে থাকে, আমি নিজেও মিউটেট করছি। তাহলে তুমি ভাইরাসকে গিয়ে যদি জিজ্ঞেস করো, মানুষ তো নতুন করে মিউটেট করছে, কী করবে? ভাইরাস যা বলবে আমার উত্তর তাই, যে চলতে হবে। বহুদিন আগে সমস্ত মেডিকেল মানে যাকে বলে বিজ্ঞানীরা বা বলছে যে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। সঙ্গে নিয়ে যখন চলতে হবে প্রথম করে সবার আগে বুঝতে হবে যে যেটা এসছে, এই যে ভাইরাস, এই সেই অসুস্থ হয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে, এটা আমাদের থেকে বড়, মানুষের থেকে এগুলো বড়। মানুষের একটা ইউজুয়াল থিঙ্কিং আছে যে আমার থেকে বড় কেউ নয়। তো চলতে হবে, এখন কোথাও একটা কাজ করে বেঁচে থাকবো, সুস্থ থাকবো, এটাকেই নিয়ে চলতে হবে। না হলে তো অন্যভাবে মারা যাবে মানুষ আর কি, মানে মাথার মৃত্যু, মানসিক মৃত্যু হয়ে যাবে। আমি আরেকটা প্রশ্ন দিতে পারি, রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনো খেতে আসেননি, রবীন্দ্রনাথ চরিত্রটা মানে এটা কি রয়েছে? আমি কোনো একটা পড়িনি, আমি না জানিই জিজ্ঞাসা করছি। সেটা আমি কেন বলবো? যদি একটু কিছু না, এসব বলা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ আছে কি না, রবীন্দ্রনাথ খেতে আসবেন কি না, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কি হবে, সেইটার জন্য দেখতে হবে। আউটডোর কলকাতার আশেপাশেই হচ্ছে, বর্ধমানে হচ্ছে, একটু দূরে উত্তরবঙ্গের দিকে শুটিং আছে, হ্যাঁ, কলকাতাতে বেশ কিছু শুটিং আছে। হ্যাঁ, এখনো হয়নি। বাংলাদেশ তো কদিন আগে অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশের অংশ ছিল, তো কালচারালি উই শেয়ার আ লট
যাদেরকে আমরা বাঙাল বলি তারা তো অ্যাকচুয়ালি সেই অর্থে বাংলাদেশি। সো তবে হ্যাঁ, কিছু ডেমোগ্রাফিক অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হয়েছে চরিত্রের নামে, চরিত্রের ব্যাকস্টোরিতে, চরিত্রের পপুলেশনে, ভাষায়, কিছু শব্দ প্রয়োগে, কিছু মানে চলিত ভাষার প্রয়োগে। তো সেগুলো করতে হয়েছে, বাট সেগুলো প্রচুর প্রচেষ্টা করতে হচ্ছে তা নয়, কারণ আমার বাড়িতে সর্বক্ষণ বাঙাল বলা হয়, কারণ আমরা কাঠ বাঙাল। সো আমি দু ধরনের ভাষা মানে এপার বাংলা ওপার বাংলা দুটো কালচারের সঙ্গেই, তারপর আমার এখন বাংলাদেশ শ্বশুর বাড়ি, সো অল দ্য মোর। সো খুব একটা প্রচেষ্টা করতে হয়। যখন প্রথম এই খবরটা রবীন্দ্র কোনো ক্ষেত্রে আসলে এই খবরটা ফ্ল্যাশ হয়েছে, তখন সেখানে প্রচুর নায়িকার নাম, প্রথমে পরিমণির নাম আসে, সেখানে জয়া সানের নাম আসে। তুমি যেটা বললে বাঁধনের নাম তোমার প্রথম থেকেই মাথায় ছিল, একদম। মানে এই ক্ষেত্রে কি কোনো স্পেসিফিক কারণ আছে? কারণ আমি মুস্কান জুবেরি পড়ার পর যে চেহারাটা ভেসে উঠেছিল আমার চোখে, সেই চেহারা অবিকল বাঁধনের সঙ্গে মিলে যায়। এবার বাঁধন আর পরিমণিকে তো এক দেখতে নয়, বা বাঁধন আর জয়া আহসানকে এক দেখতে নয়, কাজে সেই ব্যাপারে কোনো কনফিউশন হওয়ারও কোনো অবকাশ নেই। আর আমি বরাবরই আমার চরিত্র কে হবে, কি কাস্টিং হবে, কেমন, সেই ব্যাপারে আমি খুবই একরোখা এবং সিঙ্গেল মাইন্ডেড এবং খুব পার্টিকুলার, বিশেষ অফ এক্স্যাক্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স খুব পার্টিকুলার। তো সেক্ষেত্রে সেটা মানে মুস্কান হোক, আতর হোক, নূরে ছফা এখন চেঞ্জ হয়ে নিরুপম চন্দ্র হয়ে গেছে, সে হোক, সো ইট ডাজন্ট রিয়েলি ম্যাটার। কিন্তু আমার প্রথম থেকেই মাই ফার্স্ট কাস্ট ওয়াজ মুস্কান বাঁধন, নূরে ছফা অনির্বাণ, আতর আলী চঞ্চল, নূরে ছফার মেন্টর যে খান, তারিক আনাম খান, রেহমানের চরিত্রে আমি হয়েছিলাম ফজলুর রহমান বাবু ভাইকে, এবং ওসির চরিত্রে আমি হয়েছিলাম ইরেশ জাকেরকে। তো দিস ওয়াজ মাই অরিজিনাল বাংলাদেশি কাস্ট। তার মধ্যে সবাই চেঞ্জ হয়ে যায় বিকজ আমি পুরোটা শিফট করি। চেঞ্জ হওয়ার পরে আবার চেঞ্জ হয় বিকজ পাউলির ডেট নিয়ে সমস্যা হয়, পাউলি ওয়াজ সাপোজ টু ডু মুস্কান। তো তখন আমি ওয়েন্ট ব্যাক টু মাই অরিজিনাল চয়েস মাধব। অনির্বাণ দেখো, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, এত রকমের চরিত্রে তুমি ব্যবহার করেছো এবং প্রত্যেকটা চরিত্রে তিনি নিজেকে বারবার করে সফল প্রমাণ করেছেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মানে এই এবং সেটা নিয়ে তোমাদের মধ্যে একটা টুইটারে মাঝে মাঝে তোমরা ইয়ার্কিও চলে, অনেক সময় তুমি বলো আমি ইন লাভ হয়েছি, এই যে বিষয়টা। কেন ইয়ার্কি বলছেন কেন? আমি কেন ইন লাভ হতে পারি না মানে মানে সেটাকে নিয়ে প্রচুর রকমের কথা হয়। দুটো মানুষ প্রেম করলে তো জেনে কথা হবে। আমি যখনই প্রেম করেছি তাই নিয়ে কথা হয়েছে। ওকে, তো এই ক্ষেত্রে এখানে এই ওয়েব সিরিজের শুটিংয়ের সময় আমাদের প্রেমটা আবার কতটা বাড়লো বা কী হবে? দেখো, যে কোনো ওয়েব সিরিজ বা সিনেমা শুটিংয়ে প্রেম তো একটু বেড়েই যায়, তাই না? এটা তো কিছু করার নেই। তারপর আবার আউটডোর, হ্যাঁ, তো এইটা তো অবশ্যম্ভাবী, হ্যাঁ, তো এটা তো কিছু করার নেই। তো প্রেম আছে, প্রেম থাকবে, প্রেম অবিনশ্বর।